እኔ እንደው በእግዚአብሔር ለምን ነገሩን ያስከው አንተ እጅ ላይ እንደሆነ ነው የማውቀው። አንተ ማለት ከሱ ጋር ጨርሶ እኔ በሽማግሌም ብያለሁና ከሱ ጋር መጀመሪያ ጨርሶ ስላሉ ነው አንተ ልጠይቅም ላናግርም የፈለኩት። እኔ እንግዲህ ከዚህ በላይ ልረዳሽ አልችልም፣ ምክንያቱም ላገኝሽ ማለት ለእናቴ ስትል as for the man that did all this horrible things, we're going to take him to justice just like you said. We're going to bring him to court and he's going to pay for this. We're not going to let him walk away from this. We're going to make sure that he pays for what he did. Okay? ከሆነም ከተቻለ ለነማይ ስትል በቃ ይሄ ልጅ ባይታሰርና መቀጣት ያለበትን ነገር እንደው ከእስሩ ውጪ ማለት ይሄንን ስለ ይቅርታ አድርግልኝ እንዳልክ በእውነት እንትን ማለት ፈልጌ አይደለም። አሁን እዚህ ጋር እኔም እኮ አልቅሰሽ ምናምን እኮ ለማሳመን አትመጣም። አይ እኔ ማለት ሰው እኔ ማለት እኔ አንተ ጋር የመጣሁት እኔ እንደው እንዲህ በድፍረት ወደ አንተ ልመጣ የቻልኩበት ምክንያት አንድ ልጅቱ ያለችው አንተ ጋር ነው። ሲቀጥል ነገሩ ሁለት የተያዘው አንተ አሁን እኮ ልጅቷን ሰላም እንዴት ናችሁልኝ? ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ እንዳልከባላለሁኝ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ። ዛሬ እንግዲህ ደስ በሚል ነገር ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ባለፈው እንግዲህ ልጁን በቁጥጥር ስር ካዋልም በኋላ መረጃዎችን በደንብ አድርገን ሰብስበን ለመርማሪ ፖሊስ ሰጥተነው ነበር። መርማሪ ፖሊሱም እንግዲህ የኛን መረጃ ከተቀበለ በኋላ መረጃዎችን በደንብ አድርጎ አጠናክሮ ለአቃቢ ሕግ አስተላልፏል። በቀጣይ እንግዲህ ፍርድ ቤት ቀጠሮ ስለተያዘ ያለውን ነገር ተከታትለን መተን የምናሳውቃችሁ ይሆናል። ሌላው ደግሞ የልጅቷ እናትና ባለቤቷ ችግራቸውን ተወያይተው እንደፈቱ ነግሬያችሁ ነበረ። በዚህ አጋጣሚ ባለቤቷ በደንብ አድርጌ ላመሰግነው እወዳለሁ። ምክንያቱም ነገሮችን ምንም አላካበደም ነበረ። ወደዚህ ለባለቤቱ ነበረ ሲያዝን የነበረው። እንዴት ይህንን ችግር ብቻሽን ተሸክመሽ ታልፊዋለሽ በሚል እንግዲህ በብዙ ለሷ ሲያዝንላት ነበረ። ከሷ ጋርም እንግዲህ ችግራቸውን ከፈቱ በኋላ ነገሩ ከተረጋጋ በኋላ ለኔም በውስጥ በኩል ቪዲዮ ልኮልኛል። ምን አይነት ቪዲዮ ላከልኝ የሚለውን እስኪ አብረን ተካተል እንመለስ። ሰላም እንዴት ነው እንዳክ ደህና ነህ? My Amharic is very bad. I've been here in the United States for too long. So my Amharic is a bit tough, but I just want to say እንዳልክ በጣም እኔ አመሰግናለሁ አንተን እጅግ በጣም ነው አመሰግነው for everything that you did. Me and my wife did get into an argument and we had a strong tension between us when I did find out that she had a daughter in Ethiopia, you know, and I wasn't mad at her for having a kid or you know, for lying to me. I was mainly upset because she didn't let me know, because I think kids are blessings. She was very young when she had her, so I understand, and I wasn't really upset of her having a kid from another man, but I was just upset she didn't tell me about this daughter, because if she did tell me, I would have then definitely, you know, did everything that's necessary to bring this child into the United States, you know, and now this child has faced so much trauma, so much pain. You know, I don't know how she's gonna pray, how she's gonna recover from all this, except through like prayer. You know, we're gonna have to pray a lot for her and get her all the help she needs so that she becomes normal and stable again. But it's very upsetting with what happened to her, you know. And so this is what's gonna happen. And Doc, I want you to take her to Shashamane. Me and the wife did talk about it, and you're gonna take her to Shashamane to my family. Okay, she's gonna stay there. We're gonna take care of all the financial situation for you to travel to Shashamane, and we're gonna make sure we look after you too, Doc, because what you did is just truly amazing. It's God's work, and I don't know how much to thank you, but just thank you so much, Doc. በጣም እኔ አመሰግናለሁ አንተን በጣም ነው የማመሰግነው። I also want you to know that we're gonna start the process to bring her here into the United States, so that our daughter does not have to be in Ethiopia no more. We're gonna make sure that, you know, she gets all the help that she needs, and she becomes just like any other normal child and away from this trauma. We're gonna make sure she continue education here into the United States. We're gonna do everything that we can, you know. And as for the man that did all these horrible things, we're gonna take him to justice, just like you said. We're gonna bring him to court, and he's gonna pay for this. We're not gonna let him walk away from this. We're gonna make sure that he pays for what he did. Okay? He's not gonna walk a free man. And I just wanna say in that, በጣም ነው የማመሰግንህ አንተ በጣም ጥሩ ሰው ነው፣ በጣም ትልቅ ሰው ነህ፣ በጣም እወድሃለሁ፣ በጣም አከብርሃለሁ. And if you ever need anything, you can always reach out to me as well. Yeah, I'm so thankful and grateful.
and I have to get to work. I'm on my way to work actually from lunch, and I just had to deliver this message to you. I'm kind of in a rush, but yes, and but I'm and take care, okay? Bye-bye. ቤተሰብ እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ቪዲዮ እንግዲህ እየተከታተላችሁት ይሄን መስል ነበር። እኔም እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ስለሱ ይቅርታ ልጠይቃችሁ እወዳለሁ። በጣም ብዙ አመት እዛ ስለቆየ አማርኛ በደንብ አድርጎ መናገር ስለማይችል በእንግሊዝኛ ሲያወራ የነበረው። ለማንኛውም እንግዲህ ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን ስናልፍ እናት እንግዲህ ወደ ውጭ ከመውጣቷ በፊት ልጇን አደራ የሰጠችው ለጓደኛዋ ነበረ። ያቺ ጓደኛዋ እንግዲህ ልጇን ከተቀበለች በኋላ አደራዋን መወጣት ነበረባት፣ ግን እሷ ይሄንን ልታደርግ አልቻለችም ነበረ እና ወንድሟ ከታሰረ በኋላ የእሷ ቤተሰቦች እናት አባት እንዲሁም ከነሱ ጋር የመጡ ሰዎች ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ በጣም ዛቻ ሲያደርሱብኝ ነበረ፣ እንዲሁም ሲሰድቡኝ ነበረ። ነገር ግን እቺ ጓደኛዋ እኔ ፖላይትሊ ነበረ ስታወራኝ የነበረው። በጣም ሃምብል ነች። እኔንም ማውራት እንደምትፈልግ ከነገረችኝ በኋላ እንግዲህ ከሷ ጋር ቀጠሮ ይዣለሁኝ። ዛሬ እንግዲህ አግኝቻት ማውራ ይሆናል። ምን አውራ ነው የሚለው ነገር እስኪ እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ከተከታተላችሁ የምታውቁት ይሆናል። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ፒስ። ችግር የለው ደወለች። ሄሎ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም አደርሽ? መጣሽ? እሺ ወደ ውስጥ ግቢያት አይደለ? እኔ ያላየሁሽ ወደ ውስጥ ግቢና ታገኘኛለሽ። ስትመጪ አገኝሻለሁ። አልታየሽኝም እስካሁን። አየሁሽ። በቃ ነኝ። እሺ አመሰግናለሁ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ቀጠሮ አክባሪ ነሽ እንግዲህ። አይ የኔ ጉዳይ አይደል፣ ለጉዳይ ስል ነው። እንዴት ነህ ታዲያ? ቆይታ ሁሉ ሰላም? ሁሉም አሪፍ ነው። የሆነ ነገር ታዘዣት? ያ ችግር የለም። እስቲ እናወራና እየተጫወትን ችግር የለም ትመጣለች። እና እንዴት ነሽ? አለሁ አባቴ እግዚአብሔር ይመስገን። አለን። ትዳር ሁሉ ጥሩ ነው? ምንም አይልም፣ ቆንጆ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። እና እኔ ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል። ስለሽ ያው በባህሪሽ ምን እንዳየሁሽ ከሆነ መልካም ሰው ነሽ። ምክንያቱም አንዳንድ አሁን እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያለ ሰው ራስ ወዳድ ይሆናል፣ ገባሽ? ሰልፊሽ ይሆናል። ግን እኔ ባንቺ ውስጥ ያንን አላየሁም። እኔንም ስታወሪኝ የነበረው ተረጋግተሽ ነው፣ ሃምብል ሆነሽ ነበር ስታወሪኝ የነበረው እና እንደው ካንቺ ጋር ከነበሩ ሰዎች አንቺ በጣም ትሻያለሽ ብዬ ነው አንቺንም ለማግኘት ያሰብኩት። እንግዲህ አይተሻል፣ አንቺ ጋር የነበሩት ምን ሲሉ እየዛቱብኝ እንላ ነበር እኔ ላይ እና ፖላይትሊ ሳወራሽኝ ነው አንቺንም ላገኝሽ ፈቃደኛ የሆንኩትና እስኪ ለምንድን ነው እኔን ለማግኘት የፈለግሽው? እንደው በመጀመሪያ በእውነት እኔ ቃላት የለኝም ስላንተ። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥ። ያው ጉዳዩ የኛ ጉዳይ ሆኖ እንደራስ ጉዳይ አይተህ ላግኝ ብዬ ስለ ካለ ጊዜ እንደምንም ማብቃክተ ያን ስድብ ችለ ያን ዛቻ ችለ ቤተሰቦቼ እንደዛ ከፍ ዝቅ ሲያረጉ ላግኝ ብዬ እምቢ አላልከኝም። በመጀመሪያ በእውነት እግዚአብሔር ይስጥ። በጣም ነው የማመሰግነው። ትልቅ ሰው ነህ። ያንቺ መልካምነት ነው እንዳገኝሽም ያደረገኝ። ያው አንቺ መልካም ባትሆኚ፣ አንቺ ጥሩ ባትሆኚ ያው አላገኝሽም ነበረ። አንቺም እንደ ሌሎቹ እኔ ላይ የምትዝቺ ምናምን ቢሆን የምትሰድብኝ ቢሆን አላገኝሽም ነበረ። ግን ባህሪሽ ነው አንቺንም እንዳገኝሽ ያደረገኝ። ለሱ ያንቺ ማስተዋጽኦ አለበት። ቤተሰቦቼ ናቸው ኦሬዲ ዞሮ የተናገሩና እኔም ላገኘ ብዬ እውነት ለመናገር ስቀጥር እሺ የምትለኝ አልመሰለኝም በእውነት። ምክንያቱም የዛን ቀን የተናገሩህን ነገር አውቃለሁ። የሰደቡህን ስድብ፣ የዛቱብህን ዛቻ ማለት ምንም ሳትጠራጠር እሺ ብለህ ራሱ ልታገኘኝ በመቻል እኔ በጣም ነው የማመሰግን። ምን ገናኙላ አልመሰለኝም። ብቻ በቃ እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ይሆናል፣ ካልሆነ እስቲ የመጨረሻ ሙከራዬን ዝም ብዬ እስቲ ልጠይቀው። እምቢ ካለኝ አለኝ ብዬ ዝም ብዬ ነው እንትን ያልኩና በጣም ነው የማመሰግን በእውነት። እኔ እንጃ ማለት ማንም የማያረጋው አይነት ነገር ነው። ይሄን እድል ማንም ነው የማይሰጠው እና እንደፈለክ ማድረግ ትችላለህ። ሁሉም ነገር አንተ እጅ ላይ ነው ያለው፣ ሁሉም ነገር ማለት ነው። ያው እነሱ ቢዝቱ ቢናገሩ
አለማወቅ ነው ዞሮ ዞሮ ልጃችን ተጎዳ ነው አለማገናዘብ አለማስተዋል ነውና ካሰቡበት ያቺም ልጃቸው ነች ባይወልዷትም እናታቸው እኔ እንጃ እኔ እነሱ ቢረሱት እኔ ልረሳው አልችልም የሷ እናት ጓደኛዬ ያደረገችልን ነገር የመክሊት እናት ያደረገችልን ነገር በጣም ትልቅ ውለታ ነው ያለችልን ምናልባት ልጃችን ተነካ ብለው እንደዚህ መሆናቸው እኔ ግራ ቢገባኝም እንዴት እንደዚህ ሊሆኑ እንደቻሉ ባላቅም ያን ጊዜ ረስተውት ነው ወይ ብዬ ማስባለሁ በአንድ በኩል ደግሞ ሳስበው እንደዛ ዋጋ ከፍለው አስተምረው ብቻ ከባድ አይደለም በአሁን ጊዜ አንድ ልጅ አስተምሮ ማስመረቅ እና ይጦረኛል ብሎ ሲጠብቁ እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት ማየት ያደርጋል ብለህ ማትጠብቀው ልጅ በእንደዚህ አይነት መልኩ አገኘዋለሁ ብለህ ማትጠብቀው ልጅ እንደዚህ አይነት ነገር አደረገ ይከብዳል በቃ ለማመን ይከብዳል አሁን እኮ ያንተ በመረጃ የተደገፈ መሆኑ የዛን ቀን ቤት በእውነት ግን ሳላደንቅ ማላልፈው ነገር በቃ ጭንቅላትህን ለመልካም ነገር ያለህን ነገር ሳላደንቅልህ ማለፍ አልፈልግም እግዚአብሔር አሁንም በዚሁ በቃ ያስቀጥል ማለት ለብዙ እናቶች እንባ መላሽ ያርግ ሆነህም እያየንህ ነውና ዛሬ በእኛ ቤት እንደዚህ መደረጉ ቢከብደኝም ወንድሜ እንደዚህ አይነት ነገር አደረገ መቀበል ቢከብደኝም ብቻ አላቅም እኔ በአንድ በኩል ሳስበው ድፍረትም ይመስለኛል አይ እንትኑን ምንድነው አሁን እሱ ያለኝ ያለው እናት ያው እንግዲህ ውጪ ቆጣቸው አላ ብዙ ነገር ታደርግለት ነበር ለሱ በባሳታ በየወሩ ለሱ ያስፈልገኛል የሚለውን ነገር ሁሉ ስታደርግለት ነበር ምክንያቱም ቤተሰቦቼ ምስኪን ናቸው ያሉት በሷ እጅ ነው ይሄ እውነት ነው ሀቅ ነው በቃ ሀቅ ነው እሷ ናት እሱ ብቻ አይደለም ቤተሰቦቼ እኔን ኢቭን እኔ ሳገባ ራሱ ለኔ ያደረገችልኝ ነገር አቃለው አሁን ያቺ ልጅኛ ጋር ኦልሞስት 5 አመት ከ6 ወር ቆይታለችኛ ጋር አይ ቲንክ 5 አመት ከ6 ወር እንደዛ ነገር ቆይታለችና እኔ ከቤት ከወጣሁኝ 2 አመት ሆኖኛል አረሳውን በቃ የተደረገው ነገር ዛሬ የኛ ቤት ይሄ ዛሬ እንደዚህ የሆነው በሷ ምክንያት ነው በጓደኛዬ በመክሊት እናት እውነቴን ነው ማለት በመክሊት እናት ነው ያ ልጅም ከግቢ ተመርቆ የወጣው የኔ ቤተሰብ እሱን ረድቶት አይደለም እኔ ረድቼው አይደለም በየወሩ የመክሊት እናት ትልክለታለች ተው እሱ ለሱ ምትልከው ተው በዓል ሲደርስ ምታረግልን ነገር አለ ዞሮ እኛ የሷን ውለታ በቃ በላ ነው አደራዋን በላን ማለት አስነዋሪ ነገር ነው አሳፋሪ ነገር ነው እና እኔ አላቅም እኔ እንዴት ብዬ እንደማወራህም አላቅም ምን እንደምልህም አላቅም እኔ ብቻ ለኔ ሁሉም ነገር ከማስበውና ከጭንቅላቴ በላይ ነው ሆነብኝና አሁን ታዲያ አሁን እያልኩሽ ያለሁት ነገር ምንድነው እኔ ብዙም ያልገባኝ ነገር አለ አሁን ይሄን ያለ እንደዚህ ስታደርግልሽ ላንቺም ለሱም ለቤተሰባችሁም ስታደርግ ብዙ መልካም ውለታ ለዋለችላችሁ ልጅ ይሄ ይገባታል አረ በፍጹም ታዲያ አሁን ይሄ ልጅ አሁን ወንድምሽ ማለት ነው አጥፍቷል በደንብ አጥፍቷል ስለዚህ ያጠፋበትን ለጥፋቱ የሚሆን ቅጣት ማግኘት የለበትም ይቀጣ እኔ አይቀጣ እኮ አይደለም መምለው ይቀጣ እና ታዲያ እዛ ጋር እኮ እኔም ሲናገሩኝ የነበሩት ምንድነው ለምን አደረገ ታዲያ ልጅ ነገም ከነጎዲያ እንደዚህ ቤት ውስጥ እንደዚህ ሆነች መቀጠል አለባት አንቺ አሁን ነገ ተወልጃለሽ አይደለ ሴት ነሽ ነገ ወልደሽ ታያለሽ ስለዚህ ባንቺ ልጅ ላይ እንዲደረግ ማትፈልጊው ነገር እንዴት በሌላ ልጅ ላይ ሲደረግ ዝም ማለት ትችያለሽ ገብቶሻል ይከብዳል እንደ እናትና እንደ አባት ይሄ ነገር ከመፈጠሩ በፊት ልጅን መምከር መገሰጽ ይሄ የነሱ ኃላፊነት ነው ግን ከተፈጠረ ኋላ ይሄ ነገር ከተፈጠረ ኋላ ወልዶ አይተዋል አይደል እንዴ ወልዶ አይተዋል ብዙ ነገር ተፈጥሯል እናንተ እቺ ልጅ በጣም ስትበደል ነበር እኔ እንኳን ከመጣሁት እኮ እኔ እናንተ ቤት እኮ ካሜራ ካስቀመጥኩ እኮ 1 ሳምንት እኮ ነው በአንድ ሳምንት ውስጥ ነው ይሄንን ነገር ያገኘሁት እኔ አስብ በአንድ ሳምንት ውስጥ ይሄንን ነገር ካገኘሁት አንቺ ከቤት ከወጣሽ ኋላ አንቺ ያለሽ ይሄ ነገር እንደዚህ ይሁን አላቅም እኔ ግን እንደሰማሁት ከሆነ አንቺ ያለሽ ልጅቷ ጥሩ ነገር ላይ እንደነበረች አቃለሁ ያንንም እሷ ራሷ ልጅቷ ነግራኛለች አንቺ ከወጣሽ ኋላ 2 አመት ሆነሻል አይደለ ከቤት ከወጣሽ 2 አመት ሆነሻል 2 አመት ሙሉ ታዲያ እቺ ልጅ እንደዚህ ስትሰቃይ ነበር እኔ በአንድ ሳምንት ውስጥ ይሄንን ካገኘሁት በዚህ 2 አመት ውስጥ ምን እየተካሄደ ነበር እዚህ ልጅ ላይ እስኪ እንቆም ብለሽ አስቢ በርግጥ ይሄንን ነገር ሳስበው አፌ ሞልቼ ለለምንም እኔ ድፍረቱን ነው ማጣውና እንደነገረችም ከሆነ እኔ እስከማቀው እኔ በነበርኩ ሰዓት እቺ ልጅ በትክክል ትምርቷን ትማራለች
እናቷ በየወሩ ክፍያዋን ተልካች ባይዘው የግል ትምህርት ቤት ነበር የምትማረው። እኔ ከዛ ከወጣው በኋላ ነው ወደ መንግስት የሚያስገባትና እኔ ሁሉ በደል ይደርስባታል ብዬ በእውነት እንዴት ነው ጠይቃቸዋለሁ። በነገራችን ላይ እሷም አትነግረኝም። እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ስልክ ደውላለሁ አገናኙኝ እላለሁ ጠይቃቸዋለሁ። ሁሉንም በየጊዜው እከታተላለሁ። ያው የአዲስ ትዳር ነገር ሲሆንብህ እስከተቋቋም ድረስ አትመጣም። የሆነ በርቀት ነው የምታረገው ነገሩንና ያለንበትም አካባቢ ትንሽ ስለሚራራቅ ቶሎ እንዲየመጣው በአካል ላያት አልቻልኩም። አንድ ሁለት በዓሎችን አብረን አሳልፈናልና እኔ አይቻለሁ ማለት የዛን ቀን የሆነ መጠርጠርም ነበረብኝ። የሆነ በዓል አስታውሳለሁ ሄጄ በቃም ታስተናግደን እሷ ናት፣ ቡና ታፈላለች፣ ምግብ ታቀራርባለች። እንግዳ እቺ ልጅ ለዚህ በቃች አደገች ማለት ነው እኔ ሳስበው የነበረው ገባ። ለካ እነሱ እየበደሏት እየጨቆኑ መሆኑን እኔ አላወቅኩም። እና ብቻ አላቅም በቃ ይቀጣ ይሄ ልጅ ላደረገው ነገር አይቀጣ። እኔ የምልበት አቅሙም የለኝም አልችልም። ይቀጣ ቅጣቱን ይወሰድ። ግን ደግሞ በአንድ በኩል ሳስበው ጭንቅላቴን በቃ በእውነት እኔ ለሊቱን ማደር አልቻልኩ። ቀኑም ለኔ ቀን አይደለም ለሊቱም ለሊት አይደለም። በቃ ያቃዠኛል። ያን ሁሉ አመት አስተምረውት አሁን ይጦረኛል ብለው እየጠበቁ ነውና ከገባ ቢያንስ በትንሹ አንድ 15 አመት ነው የሚፈረድበት። በትንሹ 15 አመት ሊፈረድበት ነው ያለውና ይሄን አሰብኩኝ። እማዬ ምን ትሆናለች ብዬ አልኩ። አባዬ ምን ይሆናሉ ብዬ አሰብኩ። እኔ እንጃ በአንድ በኩል ይሄ ልጅ ባይቀጣ እቺ ልጅ ስነ ልቦና ጉዳት ይደርስባታል። ቢያንስ ለደረሰባት በደል ማካከሻ የሚሆነው እናቷ ጓደኛሽስ እሷ ይሄንን ከሰማችኋላ እሷ ራሷን ስታ ሆስፒታል እንደገባች ታውቂያለሽ? ከማንም በላይ የምትጎዳው እቺ ልጅ ናት። አውቃለሁ ማለት እሷም ተጣልታኛለች። በነገራችን ላይ አታወራኝ አግኝተሻታል? በስልክ ደውዬላታለሁ። እና በቃ ተቆጥታኝ የዘጋችብኝ ብዙ ነገር። ምክንያቱም አደራውን የሰጠችው ለኔ ነው። እኔ የሚጸጽተኝ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የሚቆጨኝ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የዛን ቀን እኔ ከዛ ቤት ስወጣ አደራዬን ይዤ መውጣት የነበረብኝ እኔ ነኝ። እኔም ያው ቤተሰቦቼ ናቸው እንደዚህ አይነት ነገር ይደርስባታል ብዬ በፍጹም አላሰብኩም። ምክንያቱም ታናሽ ወንድሜን አስጠንቅቄ አውቀዋለሁ። እንዴት እንዳደገ ምን አይነት ልጅ እንደሆነ አስጠንቅቄ አውቀዋለሁ። እና በፍጹም እንዲህ አይነት ነገር አላሰብኩም። ከቤት ስወጣ ልክ አደራ እንደተሰጠኝ አደራዬን ይዤ መውጣት ነበረብኝ። የኔ ስህተት የኔ ጥፋት የነበረው ያኔ እሷን እዛ ቤት ትቼ ስወጣ ነው። ይዣት በወጣ ዛሬ ይሄ ነገር ባልተከሰተ እኔ አሁንም ድረስ በቃ ለህሊና ይረፍት ያጣውበት ምክንያት አደራዬን በትክክል አልተወጣሁትም ነው። ይሄ ልጅ ይቀጣ እኔ አይቀጣ አልልም። በቃ የግድ መታሰር እኮ አይደለም። ባይታሰር ራሱ ህሊናው ይወቅሰዋል። የዛች ልጅ ማታሰሩናም ብሎ አይደለም እንደዚህ ነገር የለው። እንደዚህ ነው በቃ መቀጣት አለበት፣ መታሰር አለበት። እሺ እኔ እንዳልክ ይታሰር ችግር የለውም። እኔ እሱ መታሰር አለመታሰር ለኔ ምንም ነው። ይታሰር፣ ያጠፋውን ይቀጣ፣ ይውሰድ፣ ቅጣቱን ይውሰድ፣ ይቀበል። ያንሳዋል አይደለም 15 አመት የሞት ፍርድ የሚፈረድበት እሱ የኔ ልጅስ ብትሆን የኔ እህትስ ብትሆን። ግን እኔ አሁን የሚያንገበግበኝ ትልቁ ነገር ምን መሰለ? በቃ ያቺን ምስኪን ጓደኛዬ ለኔ አምና ለኔ ነው ተታየደችው። ገባ አንድ ነች። ለሷ ብዙ መከራ ያየችባት ልጇ ነች። ብዙ ፈተና የተፈተነችባት ልጇ ነች። እኛ መኖር የጀመርነው እቺ የሷ ልጅ እኛ ቤት ከገባች በኋላ ነው። ጓደኛዬ እኮ በስደት በላችሁ፣ ጠጣችሁ፣ ጠገባችሁ ታስታውሳለህ? ያኔ ጦርነት ነበር ኢትዮጵያ የተባለ ጊዜ ማርያምን እዚህኛ ጋር አይደለችም። በስጋ አትሁን እንጂ በአካል ከኛ ጋር ነበርች። በቃ ይሄ ኮቪድ ገብቶ ከቤት የማይወጣ ጊዜ ታስታውሳለህ? የዛን ጊዜ በቃ ያላደረገችልን ነገር የለም፣ ያልሆነችልን ነገር የለም። በቃ እኔ እንጃ በቃ የኖርነው እኛ በሷ ነው። ከቤት አንወጣ፣ እማያት ሰራ፣ አባያ ይሰራ፣ አትውጡ፣ ቤቱ ነው በየጊዜው ነው ብር የምትልክልን፣ ልብሱስ በቃ በየጊዜው የማይደረግልን ነገር የለም። እና እኔ አሁን የሚቆጨኝ ከሷ ተጣልቼ መቅረቴ፣ ከዛች ምስኪን ጓደኛዬ ጋር ተበጣጥሰን በዚህ አውሪ ምክንያት ተበጣጥሰን መቅረቴ። እኔ አሁን እሺ እኔ ለማግኘት ዋናው ምንድነው? እኔ ለማግኘት እየፈለግሽበት ዋናው ምክንያትሽ ምንድነው? እኔ አሁን ምን እንዳደርግልሽ ነው የምትፈልጊው? እኔ እንዳልክ እኔ ማለት ራስሽን ወደድሽ ራስሽን ፍላጎት ፈቃድ ልትይ አልሽ አትበለኝና አንደኛው እኔ ከጓደኛዬ ጋር እንድታስታርቀኝ ፈልጋለሁ። ማለት የተፈጠረውን ነገር እንድትነግራት እኔ ባላወቅኩበት መንገድ እንደሆነ በርግጥ እኔ ባላወቅኩበትም ብል ጥፋቱ በቃ ያለው እኔ ጋር እንደሆነ አምናለሁ። እኔ ጋር ነው። ልጁ ወንድሜ ቢደፍራትም በቃ ትልቁ ጥፋት ትልቁ ስህተት ያለው እኔ ጋር ነው። እኔ እቺ ልጅ ጃት ቦታ ይሄ ነገር ባልተፈጠረ ነበር። ከጓደኛዬ ጋር እንድታስታርቀኝ እና እንደው ከሆነም ከተቻለ
ለነማይ ስትል በቃ ይሄ ልጅ ባይታሰርና መቀጣት ያለበትን ነገር እንደው ከእስሩ ውጪ ማለት ይሄንን ስለ ይቅርታ አድርግልኝ እንዳልክ በእውነት እንትን ማለት ፈልጌ አይደለም ልጅቱን የተበደለችውን በደል ሳላስበው ቀርቻ አይደለም የደረሰባትን ሁኔታ እኔ እንደው ተንሳልል ቀርቻ አይደለም እንዳልክ በእውነት ይሄንን ሳውራክ እየከበደኝ ነው ምልክና በቃ ቢያንስ ለማይ ማለት ያማታል በሽተኛ ናትና ትንሽዬ እንደው ለሷ ሲል ባይታሰር እሱ ቢታሰር ይሁን እናቴን ማጣት እየመሰለኝ ስለሆነ አሁን ደህና መጥተሽ አሁን እዚህ ጋር አበላሽሽ ገባሽ አይ ባይታሰር ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ልጅ አሁን ታሰረም አልታሰረም ይሄንንም ቢሆን ማውራት ያለብሽ ከኔ ጋር አይደለም እኔ እዚህ ጋር ምንም ስልጣን የለኝም ይሄንን ለመወሰን ምንም ስልጣን የለኝም አንዴ ጉዳዩን እንዳለ ለህግ አሳውቀናል ስለዚህ ጉዳዩን ህግ እስከያዘ ድረስ ህግ ነው ሁሉም ነገር የሚፈታው መፍታትም የሚችሉ እነሱ ናቸው መታረቅ ፈልጋለሁኝ ሽማግሌ ልካለሁ ብትይ እንኳን እኔ ጋር አይደለም መላክ የምትችሉ እኔ አንድ ተራ ሰው ነኝ ገባሽ እውነትን ፍለጋ ምሮራት አንድ ተራ ሰው ነኝ ስለዚህ እኔ ጋር አይደለም ማምጣትም ካለብሽ መጠየቅም ካለብሽ ማውራትም ካለብሽ ማውራት ያለብሽ ከጓደኛሽ ጋር ነው እዛ ነው መጨረስ ያለብሽ እኔ አድርግ ያሉኝ ሁሉን እዚህ ማድርገው በእነሱ ቁጥጥር ውስጥ ነው እኔ ያለሁት አሁን እዚህ ጋር እኮ አልቅሰሽ ምናምን እኮ ለማሳመን አትሞክሪ አይ እኔ ማለቅሰው እኔ ማለት እኔ አንተ ጋር የመጣሁት እኔ እንደው እንዲህ በድፍረት ወደ አንተ ልመጣ የቻልኩበት ምክንያት አንድ ልጅቱ ያለችው አንተ ጋር ነው ሲቀጥል ነገሩ ሁለት የተያዘው አንተ አሁን እኮ ልጅቷን የጓደኛሽ ባለቤት እኔ ጋር አውርቷልና ደውሎልኝ አውርቶኝ ነበርና ልጅቷን ወደ ሻሸመኔ የኔ ቤተሰቦች ጋር ይዛት ሂድ ብሎኛል አሁን እዚህ ያለውን ጉዳይ ልክ እንደጨረስኩ ልጅቷን ወደ ሻሸመኔ ይዣት ሄዳለሁ እዛ ነው የምትኖረው እኔ አሁን እዚህ የምቆየው ምንድነው ይሄ ጉዳይ እስኪያልቅ ድረስ ብቻ ነው ይሄ ጉዳይ እንዳለቀ እኔም ወደ መጣሁበት እመለሳለሁ ለዛው እኔ እንደው በእግዚአብሔር ለምን ነገሩን ያስከው አንተ እጅ ላይ እንደሆነ ነው እኔ ማውቀው አንተ ማለት ከሱ ጋር ጨርሶ እኔ በሽማግሌም ብያለሁና ከሱ ጋር መጀመሪያ ጨርሱ ስላሉ ነው አንተ ልጠይቅም ላናግርም የፈለኩት እኔ እንግዲህ ከዚህ በላይ ልረዳሽ አልችልም ምክንያቱም ላገኝሽ ማለት ለእናቴ ስትል ለዛውሬ ብለህ ሳይሆን ለእናቴ ስትል ያለውን ነገር እናቴ በህይወት እንድትቆይልኝ እፈልጋለሁ ምንም ማድረግ አልችልም አሁን ምን አድርጋለሁ ዋሻው ስታስብ የሆነ ሆኗል ማለት የአንዲት ሴት ልጅ ህይወት ተበላሽቶ የሆነ ሆኗል ማለት እኮ አሁን አንቺ ራሱ ቅድም ድረስ በቃ በስነ ስርዓት እያወራሽ ነበር ልክ እንደ ሰውኛ ነበር ስትወሪ ነበር አሁን እዚህ ጋር ቆይተሽ መጥተሽ ሰልፊሽ እየሆንሽ ነው ስለዚህ እኔ ወደጃ አይደለም ማለት ነው አባቴ እንድትረዳኝ የምፈልገው ነገር ምንድነው በቃ የእናቴ ነገር አስጨንቆኝ እሺ ይሁን በቃ እሱ የሆነው እሺ ይቅርታ በእናቴ ይቅርታ እሺ እንዳልክማ እሺ ይሁን አስታርቀኝ ለምትዩ ላስታርቅሽ ይችላል ግን ከሷ ጋር ያለው ነገር መጨረስ ያለብሽ እሷ ራሱ እሺ ብላ ይሄ ነገር ደግሜ ማላነሳም እኔ ከሷ ጋር ብቻ አስታርቅ በቃ እሺ ይቅርታ እንግዲህ እሺ አመሰግናለሁ ቤተሰብ እንግዲህ ተመልሰናል የዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ያያችሁትን ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ እንግዲህ ፍርድ ቤት ያለውን ነገር እየተከታተልኩኝ ወደናንተ የማመጣ ይሆናል ለዛሬ እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ እዚህ ጋር ያበቃል ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን እስከዛው ድረስ ፒስ